इनकी उम्र उस वक्त 20 साल पर। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? शेख हुसैन अख्तर लुधियाना। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? मोहम्मद रमजान। दादे का नाम सीगा मोहम्मद बख्श। ਪਿੱਛੇ ਇਲਾਕੇ और ਦੇ शेखां दे कदाले दे 1890 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਪਈ ਸੀ, ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਰੌਨ ਰੋਡ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। मिस ब्राउन नाम से एक मिस है सी, और यानी हस्पताल से और स्कूल सी लड़कियां नू डॉक्टर बनाने। उत्थे उन्हां दा हस्पताल भी सी और उत्थे वो पढ़ाई कर रहे सी। लुधियाने च या बंबई च सी या लुधियाने। ਸਨ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 20 बरस। पाकिस्तान में तो समझ लो जुर्म है, सही बात कर लो। मेरा तल्लक है मजलिस अहरार इस्लाम से। मैं सन 1937 में मजलिस अहरार का कारकुन बना हूँ। साडा हौजरी का काम भी सी, कपड़े का भी खरीदते सी। कपड़ा खरीद के ना ਹਾਂ तो बाहर भेजते सी। ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? शेखां ਦਾ कदाला ही कहां सी। वो साडे ਜਿਹੜੇ ना अपने औरंगजेब आलमगीर के जमाने च मुसलमान हिंदुओं तो जड़े होए ਹਾਂ वो शेख कहानी है। हमारे बुजुर्ग जो थे ਹਾਂ अबाओ अजदाद, वो शेखों का कदाला हुशियारपुर दे विच। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੀ। हाँ तहसील लगती है उरमो टांडा कितना? गड्डी दे विच है। ਉੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ आ स्टेट ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? नहीं साडे नहीं, साडा मुसलमानों का महला सी। अक्सरियत लुधियाने च मुसलमानों की सी। प्राइमरी स्कूल तक था और मस्जिद भी थी। ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ? नहीं नहीं, मुसलमानों का सी। हमारे मस्जिद में पढ़ते थे और वो स्कूल भी उसके साथ वो स्कूल भी था। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? कोई भी सही सा, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ कोई ਲੈਣ ऐसा नहीं था। वो तो बात बन गया ना। ਦੇਣ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ना और अपने अपने मुसलमान अपने और हिंदू अपने, हमारा कोई तलक नहीं। कहा करते माहौल अच्छा था यार, तो कारोबार थे, उनके साथ कारोबार थे हमारे अच्छा हिंदुओं के साथ। लेन मुसलमान माल बनाते थे, हिंदू बाहर बेचते थे। हिंदू बड़े बड़े ताजर थे वहाँ के। यानी कि आपस में तलक अच्छा से ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ? कोई ऐसी बात ही नहीं। मैं खुद पहले जल्द शादी का काम सीख रहा था। गब्बू राम एंडरसन जो है, अब भी उनकी दुकान चौरा बाजार में है। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ? गब्बू राम। ਲੱਭੂ ਰਾਮ। हाँ, वो पहले साबन बाजार से सी। फिर हूँ आज जिस जगह पाकिस्तान बने हैं ना, हाँ। वो मुसलमान जो दुकानें चढ़ के गए चौरे बाजार में, उन्होंने फिर वो दुकान दे दी। ठीक। मैं 10 साल बाद गया हूँ तो उनकी दुकान वहाँ हो गई। वो साबन बाजार से छोड़ गए थे। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਏ? हाँ, ਰਾਹ 'ਚ ਮਾਰ ਵੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? थे जलंधर में खड़े थे प्लेटफार्म पे हिंदू, मगर वो उधर से जब जंग उधर खत्म हो गई ना बर्मा की तरफ, जब जंग खत्म हो गई थी तो फिर वो आए। वो जिस वक्त आ रहा सी वो अपने इधर को जा रहा सी पाकिस्तान में। जिसलिए उन्होंने देखा कि अच्छे फसाद है क्या, मुसलमान मारिया जा रहे हैं, तो वो जनाब जी उन्होंने कुछ बदले अंबाले, कुछ जलंधर उतारते, कुछ उत्थे फौजी उतारते, कुछ और फौजियों की गड्डी आ रही थी तो उन्होंने अफसर ने कहा भी थोड़े थोड़े उतर जाओ, अच्छे, और इन्हों की हिफाजत करो। जलंधर भी उतारे, अमृतसर भी उतारे, कुछ पहुँच रहे दिन 8-10 दिन रहे हमारे पास। सुबह 10 बजे चले हैं, मगरब वेले असी जल्लो स्टेशन से आ रहे हैं पाकिस्तान। मतलब ये है कि खड़े सीगे हिंदू सिख स्टेशन से आए हमला करने वास्ते, मगर यह है कि भाई जिसले उन्होंने देखा कि बलोची रेजिमेंट है जी ऊपर बैठे सीगे गड्डी के उत्ते भीड़ के भी है ना, कि वो बैठे हुए तो फिर उन्होंने हौसला नहीं किसी का पिया। फिर अमृतसर भी परे खड़े सीगे, उरे नहीं आए। ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਆਪਣਾ कुछ ਅਸੀਂ कपड़ा खरीदे आया सी, और कुछ कपड़े का छान लिया सी, और बाकी तो सब कुछ हो रहा है। ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ? जिनको हम माल देते थे उनका नाम था कुंदन दाल। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ? ਜੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ? 2-3 थे जो को देखते थे वो माल बाहर बेचते थे। दुकान में हमारा हौजरी का यहाँ आता था।
ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆ ਪੁਰਾਣ ਅੱਗੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਗਰੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਕਾੜੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਖੈਬਰ ਮਿਲ ਪੜੀ, ਹਾਂ ਉਕਾੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਕਾੜੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦਾ ਸਾਲਾਰ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਪੁੱਟਾ। ਬਾਗ ਵੇੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਪੁੱਟਾ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਾਲਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਫਿਰ 50 ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਆਏ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਚਾਚੇ ਜੋ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਬਾਗ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਗ ਵੇੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਗਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਈ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਰੰਕ ਲਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਕੋਲੋਂ। ਆਹੋ 1.5 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ 1.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤਰਨਾ ਖੈਬਰ ਮੇਲ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਗੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਚੌਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਹਰਮ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਣਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆੜਖਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ 'ਚ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿਮਟੇ ਕੀ ਤੇ ਫੂਕੜੀਆਂ ਕੀ ਤੇ ਦੇਗਚੀਆਂ ਕੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਸਾਬਣ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਕਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਪੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਕੁੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਬਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਬਣ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਟਰੰਕ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਰਾ ਵੇਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੇੜਾ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਬਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਰ ਵੱਢ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਛੋਟੀ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਏ ਉੱਠ ਕੇ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਚਲੇ ਗਏ ਇਧਰੋਂ? ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਬਸ 50 'ਚ ਹੀ ਸਭ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ। ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, 19 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਉਲਮਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1857 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਕਦਾਲਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਮਾਰੇ ਅਬਾਬ ਜਦਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ 1857 ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਵੀ ਲੜੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ? ਬਸ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਉੱਚਾ ਪੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਜਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਦਰੀ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਨਿਊ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਿੰਮ ਵਾਲਾ ਚੌਕ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ